طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيدنا الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولده ولادته وقوله بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مقبولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه إن الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم الظاهر من الأدائم ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائم. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عاف عن أم الصفا رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلي فاستعل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت السماء فعلى أعلم ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الرؤم. قالت ثم ألبسته وأدته فلم أنسى غشيتني ظلمة وكسري رأت أيمين فسمعت قائلا يقول أي ذهبت به قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني ثم أوادني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى أسأل الله فكنت من أول الناس إسلاما. فقد ترجمت السنة من أثر المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظم الشرف إن المولى وأن عين هدايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terakhir ini kasih kuah yang terakhir. Kalau kau di sofa لقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق ما تضيق عن كتابته بدون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق
الأخلاق سبقا برا وأوشأهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه مسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلاكه الحيبة القوية التي ترتيل منها فرائض الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وملكه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في وجهه ومكانه أوصافا إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب الناني وقد انبشط القلم في تدوين ما أفداه العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقربا من التكريم والتعليم والخلق العليم وحسنا مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الحزم كما يحسن التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه sini aneh-aneh banyak. Faslun fi dzikri tafdilihi sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati bi khususil karamah. Ingat-ingat besok-besok ngomong suhu besar, ingat-ingat itu. Fasal menjelaskan tentang tafdilihi, menyebutkan keutamaan Nabi di hari kiamat dengan kekhususan karomah, kemuliaan. Nanti di hari kiamat itu setelah orang semua dibangkitkan, semuanya berdiri diam membisu, tidak ada yang bisa bicara. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghuralan. Nanti di hari kiamat semua orang dibangkitkan dalam keadaan hufatan, jalan kaki, tidak ada pengalas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, semuanya tidak ada yang pakai pakaian, semuanya telanjang seperti pertama kali dilahirkan. Ghuralan, belum dihitan. Lukman,
Jadi di hari kiamat semua orang dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan belum dihitan, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak pakai sendal, berdiri di atas padang pasir yang sangat panas. Itu di hari kiamat. Terus Rasulullah mengatakan haddatsana al-Qadi Abu Ali qala haddatsana. Kalau kamu baca hadis nanti di kelas sanawi, kelas berapa? Kelas 2. Nanti di kelas sanawi itu kalau baca hadis di depannya ada haddatsana al-Qadi Abu Aliin. Terus nanti ada lagi lanjutannya haddatsana Abul Fadl wa Abul Husain. Qala akhbarana Abu Ya'la haddatsana. Ingat, setiap ada haddatsana yang kedua ditambah kata qala. Jadi kayak bunyinya di sini haddatsana al-Qadi Abu Aliin haddatsana. Tambah qala. Kalau orang baca hadis dengan memulai seperti itu, tandanya orang itu memahami ilmu hadis. Haddatsana al-Qadi Abu Aliin qala haddatsana Abul Fadl wa Abul Husain qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Sinji qala haddatsana Ibnu Mahbub qala haddatsana Tirmidzi. Tirmidzi mah? Sepuluh. Qala haddatsana Al-Husain ibn Yazid al-Kufi qala haddatsana Abdul Salam bin Harb an Laitsin an Rabi bin Anas an. Itu hadis apa itu, Luqman? An Laitsin an Rabi ibni Anasin an Anasin. Namanya hadis apa? Hadis mu'an. Jawab percaya diri. Hadis mu'an'an. Sing salah itu jawab. Hadis mu'an'an itu hadis yang di situ ada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Masih ingat? Anak piara Nabi. Anak peliharaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya namanya siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik murid nama siapa? Imam Syafi'i murid nama siapa? Kalau Syafi'i Muhaimin ada lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita tentang hari kiamat. Beliau mengatakan, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Rasulullah menceritakan nanti di hari kiamat itu, ana awwalun nasi khurujan. Saya awwalu pertama, nasi manusia, khurujan kharaja yakhruju khurujan, keluar. Saya adalah orang pertama kali yang keluar di hari kiamat idza bu'itsu, ketika dibangkitkan. Nanti ketika hari kebangkitan Nabi yang pertama kali dikeluarkan. Sebelum manusia yang lain Nabi yang pertama kali dikeluarkan. Wa ana khatibuhum. Khataba yakhtubu khutbatan. Khataba yakhtubu khutbatan. Apa? Memberi khutbah. Khatibuhum artinya orang yang mengajak berbicara. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Aku sebagai juru bicaranya seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hafal hadis-hadis kayak begitu. Hadis-hadis yang jarang didengar oleh orang, kecuali orang tua-tua dulu-dulu yang hanya sebatas cerita. Tapi itu hadis. Orang tua-tua dulu-dulu itu dong dengar cerita itu sebenarnya hadis. Dari tete turun ke tete sampai ketemu tete. Dan dengar cerita, sebenarnya cerita itu hadis. Jadi orang tua-tua dulu itu paling pintar, mampu untuk menceritakan hadis seakan-akan itu cerita, padahal itu hadis. Orang tua bilang, meran tek ya leran nanti di hari kiamat itu Nabi bikin begini. Padahal itu hadis. Nah, itu hebatnya orang tua. Makanya kamu suatu saat harus ganti posisinya orang tua. Bukan paksa tua, Luqman. Bukan paksa tua, tapi menggantikan posisi orang tua dulu-dulu. Orang tua yang dulu-dulu, yang ilmunya itu tinggi-tinggi. Rasulullah mengatakan, ana awwalun nasi khurujan wa ana khatibuhum idza wafadu.
Kemudian wa ana mubasysyiruhum idza ayyisu. Dan akulah yang akan memberikan kabar gembira kepada seluruh penghuni mahsyar ketika mereka putus asa. Liwaul hamdi biyadi. Hari itu aku memegang sebuah bendera yang disebut dengan bendera pujian. Bendera pujian. Ada ulama bilang bendera pujian itu warnanya putih. Ada yang bilang warnanya hitam. Ada yang bilang warnanya hijau. Nanti di hari kiamat baru potong lihat. Tapi kalau sudah ada yang mampu melihat bendera itu di hari kiamat, tandanya dia itu orang-orang beruntung. Orang yang mampu melihat bendera Nabi di hari kiamat itu beruntung. Apalagi dia bukan hanya melihat, tapi berdiri di pasukannya Nabi Muhammad SAW. Wa ana akramu waladi Adam, karimun, karimani, kurama. Akram, kalau karimun mulia, kalau akram paling mulia. Kabirun, akbar, sogirun, asgor, Ahmad. Ba'idun, ba'id. Papua ba'idun min tual. Ba'id, jauh. Kalau ab'ad paling jauh. Qaribun, akrab, dekat. Apa? Lazizun, Ahmad Papua, Ahmad Rizki. Alazzu, paling lezat. Zakiyun, jenius. Azka, paling jenius. Paling jenius. Ingat itu. Kalau kata bahasa Arab ikut wazan af'ala berarti menunjukkan paling. Kayak ini siapa namanya? Fatur. Kalau apa? Bakhilun, sekakar. Kalau abkhal, paling sekakar. Sakhiyun, kebalikannya. Sakhiyun, paling dermawan. Kalau askha, paling dermawan. Ingat. Nah, sekarang Rasulullah mengatakan wa ana akramu, dan aku adalah yang paling mulianya anak cucu Adam. Wa ana akramu waladi Adam yauma ala rabbi wala fakhr, dan itu perintah. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan 5 hal ini. 4. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. 1. Kau tidur sudah? Duduk tenang saja. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Nabi, Allah perintahkan Nabi cerita. Ahmad mengantuk, tidur. Aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ana khatibuhum idza wafadu. Aku sebagai juru bicaranya seluruh manusia. Juru bicara seluruh manusia, kira main-main. Kok siapa? Saya wakil. Wakil dari mana? Dari pemerintah Kota Tua. Wis, ganti wali kota. Kok siapa? Saya wakil. Wakil dari mana? Wakil dari Fidabot Base, RT. Siapa namanya? Lukman Al-Hamid. Contoh. Kok siapa? Beta wakil. Wakil dari siapa? Wadek. Siapa namanya? Zaki Muhtadi. Semua perwakilan wilayah kabupaten dan kota bertemu dengan bupati dan wali kota. Siapa? Fathur mewakili Fidatan, lorong saya. Syafi'i mewakili lorong cinta. Ahmad Papua mewakili Papua. Ahmad Rizki mewakili lorong Stidar. Lorong Stidar kan? Zaki mewakili Wadek pelabuhan motor. Sudah tadi. Lukman mewakili lorong sayang. Kalau kamu menjadi perwakilan, otomatis kamu orang yang terpilih. Nabi Muhammad mengatakan wa ana khatibuhum, aku perwakilan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Biasanya kalau ada wali kota panggil begini, semua perwakilan daerah segera kumpul di balai kota. Terus tiba-tiba kau dengar wakil dari Fidabot itu Lukman, umpama. Kira-kira orang datang cari Lukman ke sini.
Cari untuk apa? Coba kamu perhatikan baik-baik, jangan kamu bercanda. Luqman dipilih jadi wakil dari Fidabot. Orang Fidabot pasti cari Luqman. Untuk apa kira-kira? Saya nyambung. Wali kota panggil seluruh perwakilan komplek yang mewakili Fidabot itu. Berarti orang-orang Luqman, orang-orang di Fidabot cari Luqman kira-kira untuk apa? Apa Abdul? Apa? Jawab saja, jangan takut salah. Apa? Kira-kira? Syafi'i, apa kira-kira? Syafi'i perwakilan seluruh masyarakat Desa Ngafan menghadap bupati. Pasti kan orang-orang kampung cari dia toh. Untuk apa kira-kira? Minta pertolongan, titip. Syafi'i, nanti kau bilang bupati, beta mau minta speed, beta mau minta ini, minta itu. Iya kan? Faham ke saya Ahmad Papua? Ahmad dia perwakilan Ngafan Ohairatan. Bukan di Ohairatan toh. Penduduk Ohairatan, penduduk langit Ngafan semua bilang, "Apu kalau kau menghadap bupati tolong titip beta pu ini, beta pu ini, beta pu ini." Iya toh? Ini siapa namanya? Penduduk MCM Ambon. Syafi'i, siapa namanya? Fatur. Tolong kau bilang di gubernur kotong di komplek MCM kotong mau bangun ini. Faham tak? Paham ke saya? Semua kasih tahu, semua datang bilang di Luqman tolong begini. Pertanyaannya sederhana. Ketika Luqman ketemu wali kota, siapa saja yang Luqman pilih? Orang-orang yang mana? Apakah seluruh orang Fidabot? Semua? Tidak. Siapa-siapa saja. Tertentu saja. Paling yang dia kenal keluarga, teman, belum punya istri, belum kawin. Nanti dulu. Syafi'i juga pasti begitu. Syafi'i perwakilan masyarakat Desa Ngafan menghadap bupati. Masa dia sebutkan semua? Hampir 400 orang itu? Saya mungkin. Pasti yang dia ingat saja. Minimal pertama kali dia hajat dulu. Bupati. Maksudnya itu rumah yang di Viv itu tiang-tiang semua patah itu jadi ya sama semen, sakrutel dan tabak. Terus apa leh? Tetangga dulu, sebut tetangga. Iya beta bu tetangga di samping rumah itu begini. Siapa leh? Itu beta bu bapak guru. Siapa leh? Fatur. Dia kasihan dulu, dia paling suka bantu beta, jadi tolong Pak Bupati lihat dia toh. Kan begitu toh? Sekarang Nabi mengatakan ana khatibuhum yaumal qiyamah idza wafadu. Saya akan menjadi juru bicara seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira Nabi Muhammad lapor siapa saja? Orang-orang yang ingat Nabi. Orang-orang yang bersalawat, orang-orang yang kenal cinta kepada Nabi. Dan paling Nabi sebutkan nanti di hari kiamat orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Paham ke saya? Paham tak? Mudah-mudahan ketong semua disebut. Amin. Ya Allah, itu ada di Tualit, ada anak-anak separuh tiap hari baca maulid, rumpi dakwah itu. Aman kandang dulu. Lampu dosa terlalu banyak tiap hari main TikTok itu. Cuma aman kandang dulu. Tapi kalau di dunia sing kenal Nabi, maulid sing pernah hadir, bilang lagi bid'ah, terus apa wal? Orang baca maulid bilang jampi ikut baca-baca sejarah Nabi. Besok-besok kira-kira Nabi mau ingat kamu? Yang itu setiap orang baca beta sejarah itu dong sing suka. Salawat banyak-banyak dan bilang jangan baca salawat banyak-banyak. Cukup salawat yang diajarkan saja habis salat. Stres tidak? Jadi di hari kiamat semuanya pusing bingung. Nanti Nabi menjadi juru bicara. Nanti Allah tanya, Muhammad kau mau apa? Beta mau orang ini masukkan ke dalam surga. Nabi sebut Luqman, Syafi'i, siapa lagi? Zaki, Dola, siapa? Ahmad Rizki, Ahmad Ramadan, Fatur. Pas Luqman mau masuk,
Ya tapi beta masuk, Rasulullah tunggu dulu. Abah sama Umi yang kasih beta uang lebih, tapi pondok mau. Abah yang Umi lah. Oh ya sudah, Abah yang mau masuk. Nah, oke. Safi lah begitu. Beta bapak yang mama semua dong yang kasih kotong uang, makanya kotong biasa mau masuk ya. Gara-gara mengenal Nabi Muhammad. Ini kasihan, kenal kagak, dekat kagak, salawat malas, masuk surga. Emang kok orang dalam? Yang ada orang dalam? Ada orang dalam. Jadi orang bilang istilah orang dalam itu bukan hanya di dunia, tapi nanti juga di akhir. Memang pahala sholat itu pasti dapat pahala. Orang sholat dapat pahala, orang bayar zakat dapat pahala. Betul. Tapi suatu saat nanti semua PNS itu bertemu dengan wali kota, apakah semuanya dipanggil? Tidak. Nanti PNS bilang begini, ya Pak, beta juga pegawai, ya tapi kau kan makan gaji. Kau kan makan gaji. Pak, beta sebegini ini, beta sebegini, ya itu kan kau tanggung jawab. Kau punya kewajiban. Pak, beta sudah turun di tempat kerja, beta bikin laporan, itu kau kewajiban, kira-kira. Itu kewajiban. Sama suatu saat nanti, ya Allah beta sholat, ya itu kau kewajiban. Kau kewajiban. Ya Allah beta bayar zakat, ya itu kau kewajiban. Terus kau mau apa? Beta suka kasih kau pahala sekian. Urusan surga dan neraka tunggu nanti beta putuskan. Sedangkan tiba-tiba orang dalam datang, Rasulullah datang, ya Allah yang ini, oh mas maaf, oh enak ke. Makanya harus mencintai Rasul. Dan yang paling bagus mencintai Nabi adalah menyebarkan ajaran Nabi. Sedikit-sedikit saja. Kalau bisa ceramah. Kalau bisa pasang status yang baik-baik di Facebook, pasang. Apalagi kalau bisa posting foto tentang hadis-hadis nasihat Nabi, posting. Karena kotong tidak tahu, jangan sampai postingan di antara puluhan, ratusan, ribuan postingan di Facebook itu, jangan sampai ada satu yang menjadi sebab Nabi cinta kepada kita. Atau posting status contohnya, jangan lupa ya yang laki-laki sholat 5 waktu. Jumat 5 waktu. Lah perempuan saya, jangan lupa ya yang laki-laki pas hari Jumat, jangan lupa ya dulur-dulur laki-laki sholat 5 sholat gara-gara 5 sebut 5 waktu kacau. Jangan lupa sholat Jumat. Syafi'i Muhaimin SM. Contoh SM lovers, pecinta Syafi'i Muhaimin. Langsung like semua. Ahmad Papua posting, jangan lupa sikat gigi karena itu sunnah. Itu sunnah. Kan sunnah toh? Sikat gigi kan? Sunnah. Hanya orang sikat gigi, gara-gara di postingan ada yang sadar lalu sikat gigi niatnya sunnah. Gara-gara kau pasang status sikat gigi sunnah itu, orang lain sikat gigi kau juga dapat pahala. Hanya besok-besok kau dapat saham. Rasulullah Pak bilang, Allah tanya siapa yang mau engkau masukkan wahai Muhammad? Oh itu Ahmad Papua itu, Ahmad bin Mahmud. Kenapa? Dia dulu gara-gara dia posting status sunnah, dia sebarkan ajaran saya, maka saya ingin dia masuk surga. Enak ya. Yang ini seng pasang status galau, akawal, saya yang di Facebook itu galau, apa lagi? Help me, latest post. Jangan lupa goyang, apa lagi? Jogging, bete. Masih mending yang mubah, yang masih mubah posting makanan, masih mubah toh, posting makanan, olahraga. Tapi kalau sudah bermacam di Facebook, bodoh oh, sudah. Facebook sama dengan kitab amal catatan baik buruk. Kenapa disebut Facebook? Dari kata face, book, face, book. Tulisannya face, book. Book itu apa? Buku. Duduk baik-baik kan? Jangan duduk pemalas. Jangan sandar. Book itu apa? Face, muka. Kenapa disebut Facebook? Karena setiap hari ada di depan mata. Setiap hari dibaca, makanya disebut Facebook. Setiap hari dibaca. Kan Facebook tiap hari dibaca. Buku yang selalu ada di depan mata. Tiap hari tulisnya bagus-bagus.
Sing ada yang kata-kata yang indah lah ya, hanya dia tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Selamanya orang baca itu kok dapat pahala. Dapat pahala keseng enak. Setiap hari tulis salawat, setiap hari atau satu minggu tulis salawat satu kali di status di Facebook. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu minggu satu kali. Bayangkan kalau kau tulis satu kali, yang baca 10. Orang baca salawat satu kali ganjarannya berapa? 10 toh? Kalau kau tulis satu kali, yang baca 10, kau dapat ganjaran berapa? 100. 100. Kalau umpama yang baca 1000, 1 juta. Oh, iya. Cuman gara-gara kau tulis salawat satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kasih lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Satu orang baca tulis di bawah izin share, baca lagi bagi. Oh, kau dapat pahala terus. Yang ini tulis apa? Tahu tak? Oh, bawa kita ke ruang. Yang baca kok yang tulis berdosa, yang baca ikut berdosa dan dia kirim dosa. Ini tulis yang bagus-bagus. Terus jadi wa ana mubasyiruhum, dan akulah kata Rasulullah, wa ana mubasyiruhum, aku yang bawa berita gembira. Apa maksudnya berita gembira di sini? Karena di hari kiamat sebelum Nabi berbicara tidak boleh ada yang berbicara. Ketong semua berdiri diam saja. Sementara air keringat naik di atas lutut. Air naik di atas lutut. Berdiri diam saja. Panas terik semua. Air sunai, keringat manusia sunai di atas lutut, terus naik ke pusar, terus naik ke dada, sampai di dada orang berenang dengan keringat manusia bau busuk, gara-gara siksaan. Sing ada yang berani bicara. Kenapa? Karena Nabi kan khotib, Nabi adalah orang yang juru bicara. Nabi belum bicara. Akhirnya semua orang datang bertemu dengan Nabi Adam. Datang ketemu dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah orang tua pertama kami. Tolong dulu, apakah? Nabi Adam bilang begini, nafsi. Saya tidak ada SK untuk menjadi juru bicara. Saya bukan juru bicara. Mereka datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, engkau tuh begini, kau bukan begini. Apa kata Nabi Nuh? Masalah buat lo. Saya juga bermasalah. Apa masalahnya? Beliau tidak dapat izin berbicara. Sampai Nabi Musa, Ibrahim, semua sing dapat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, yang muka-muka tembok itu, ketong semua datang kepada Nabi. Tolong dong, iyo, ketong tahu, ketong ini dulu begini yo. Tapi tolong dulu, amankan ketong dari apa? Keringatin dulu. Nabi mengatakan ana laha. Akulah yang memiliki hak untuk berbicara. Itu yang sebelumnya tuh. Wa ana khatibuhum, akulah pembicara, juru bicara di hari. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah meminta supaya hisab dimulai. Itu nanti di hari kiamat. Waliwaul hamdi biyadi, dan di hari kiamat Rasulullah itu pegang bendera namanya liwaul hamd. Wa ana akramu walida Adam ala rabbi, dan hari itu di hari kiamat pada mahsyar itu akulah satu-satunya anak cucu Adam yang paling terhormat. Kenapa? Nanti ada di hadis di bawah. Wala fakhar, dan itu bukan sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan. Lihat sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang terakhir. Habis ini baca doa lah. Ini kamu istirahat. Mau ke tembok sumangantus. Abu Hurairah, siapa nama asli Abu Hurairah? Ahmad Papu? Abdurrahman bin Sakhar. Syafi'i, kenapa disebut Abu Hurairah? Kenapa dia dipanggil Abu Hurairah? Ayo, suruh boleh. Kenapa? Anak pertama dari sang ayah, laki-laki, harus jadi penerus. Kenapa? Kenapa dipanggil Abu Hurairah?
Untuk pulengan baju besar. Iya. Kenapa? Karena suka pelihara kucing. Kucing. Jangan tambah-tambah lain. Pokoknya kucing. Suka pelihara kucing. Abu Hurairah itu dipanggil Hurairah dari kata hirratun, kucing. Kalau Hurairah dari bahasa tasgir, isim tasgir. Kurratun, kurah, bola. Kalau Hurairah, bola kecil. Ra'sun, Ru'ais, Ra'isun, ketua. Ra'sun, kepala. Ru'ais, kepala yang kecil. Kalau Ra'isun, ketua. Jangan bercanda. Awas ya, awas. Ra'sun, kepala. Ra'sun, ra'sak, kepalamu. Ra'sun, kepala. Ru'aisun, kepala yang kecil. Kayak ini apu, kepala kecil. Ru'aisun, siapa lagi kepala kecil? Rahman ini Ra'sun, kepala besar. Kalau Ra'isun, ketua. Disebut hirratun, kucing. Hurairah, kucing kecil. Ya pasti anak kucing. Masa anak harimau? Anak kucing. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, wa uksa hullatan min hulalil jannah. Ingat ini. Lihat sini. Nabi Muhammad tadi bilang apa? Semua orang, tadi Rasulullah mengatakan seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada telanjang. Tidak ada satupun yang pakai pakaian kecuali para nabi dan rasul. Tapi lihat, wa uksa hullatan min hulalil jannah. Khusus Nabi Muhammad, uksa, aku dipakaikan. Dari kata kusia, kasa yaksu, mengenakan hullatan, perhiasan. Hulla itu pakaian hias, itu pakaian yang kayak kerajaan itu. Min hulalil jannah, dari pakaian-pakaian surga. Makanya Nabi mengatakan di atas tadi itu, anak akramu waladi Adam. Aku itu anak cucu Adam yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dipakaikan pada hari itu hullatan min hulalil jannah. Semua orang belum pakai pakaian surga, semua orang belum masuk surga, Nabi sudah dipakaikan oleh malaikat pakaian surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak perlu lagi ketemu cinta kepada orang yang tidak ada jaminan masuk surga. Cintailah orang yang ada jaminan masuk surga. Siapa itu? Di dunia cari muka dengan pejabat, cari muka dengan orang kaya, cari muka dengan orang terkenal, bahkan cari muka dengan ustaz pun dengan niat dunia, cari muka. Jangan. Tapi carilah muka dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan wa uksa. Ini hadis ini sebenarnya beta dulu waktu kecil dengar dalam bentuk cerita. Orang tua dulu, nenek-nenek dulu cerita. Merenteka kiamat ya ibn nabi nampak kerabit entah surga. Padahal itu cerita. Dulu orang tua bilang dulu baik. Cerita stop main. Cerita. Padahal itu hadis. Rasulullah mengatakan wa uksa ya hullatan min hulalil jannah. Nanti di hari kiamat aku dipakaikan pakaian hias dari surga. Summa akumu qama yakumu. Summa, kemudian akumu an yaminil arsh. Yaminun shimalun. Aku akan berdiri di sebelah kanan arsh. Laisa ahadun minal khalaiki yakumu dzalikal maqam ghairi. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang pantas berdiri di tempat itu kecuali aku. Nabi Muhammad. Nah sekarang kamu mau cari apa? TikTok. Untungnya di mana? Itu nggak untung. Kecuali TikTok Islami kayak
kamu punya muka tapi pakai lip syncnya Abdul Somad. Ada tuh, ada TikTok begitu tuh, yang pakai ininya Abdul Somad, apa lip syncnya Abdul Somad. Nggak apa-apa, Abdullah bikin TikTok tapi suaranya suara Abdul Somad. Ustaz, yo, apa hukumnya makan? Boleh. Umpama saya bikin TikTok kayak begitu tidak apa-apa. Yang dilarang itu TikTok yang menampilkan aurat atau meniru-niru kayak begini, duduk goyang kaki saat belajar, begitu. TikTok sing boleh, orang dulu udah belajar sing boleh goyang kaki. Laisa ahadun minal khalaiqi yaqumu dzalikal maqam. Tidak ada seorang pun dari ciptaan Allah yang pantas berdiri di derajat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Al jannatu yuftahu li fa adkhuluha. Surga tidak dibuka kecuali ketika aku berbicara. Kemudian ketika surga itu dibuka, maka aku masuk ke dalam surga. Fayadkhuluha ma'i fuqara'ul mu'minin. Lalu yang ikut masuk surga pertama kali denganku adalah orang-orang fakir miskin dari orang-orang yang beriman. Fakir tapi beriman ya. Miskin tapi beriman. Kan ada miskin yang tidak beriman toh? So miskin pemalas salat. Auzubillahi min. Sumiskin Lukman, sumiskin. Uang susah yang ada, hidup susah, anak sebanyak. Oh, ada keseng? Ada sebagian orang tuh begitu. Sudah miskin, hidup susah, anak banyak, rumah seng jadi-jadi, tapi suami kerjanya mabuk, main togel, pemalas sholat, ya Rabbana. Susah, tapi itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus kasih bantuan buat orang-orang seperti itu. Karena di atas pemerintah bertanggung jawab diantaranya adalah membebaskan kemiskinan. Besok-besok kamu jadi bupati ke wali kota harus turun cari orang. Siapa yang miskin? Mari sini daftar miskin. Kalau lihat Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam keliling kota Madinah cari orang miskin. Akhirnya Sayyidina Umar ketemu dengan seorang perempuan yang apa? Memasak batu. Masak batu sampai air mendidih kering, isi lagi air. Air mendidih kering, isi lagi air. Sambil anak perempuannya menangis. Anak perempuannya lapar menangis. Lalu Sayyidina Umar menyamar. Besok-besok jadi pejabat juga harus menyamar, sembunyikan diri. Apapun yang kamu lakukan harus kamu sembunyikan. Tidak boleh ada yang tahu. Kalau dalam keadaan bukan dinas, tapi kalau dinas harus lengkap, pakai dinas lengkap. Menunjukkan Anda itu wali kota, Anda bupati, apalagi kepala kantor, apapun itu, lula, RT dan seterusnya. Tapi sekali-sekali turun dengan pakaian menyamar, pakaian sudah yang bercanda lagi, sudah bebas amat. Pakaian menyamar, kayak Sayyidina Umar, setiap malam menyamar keluar cari orang miskin. Ketemu dengan satu rumah, di situ ada seorang ibu memasak batu, anaknya menangis. Sambil masak batu dia bilang begini, iya kau menangis terus, semua air matamu itu akan menjadi saksi, bukti saya akan tuntut Khalifah Umar bin Khattab di hari kiamat karena dia membuat kita lapar. Umar dengar di luar, Umar langsung dengar itu gementar, lari pulang di Baitul Mal, ambil, ada di Khulasan Nurul Yakin kan? Gandum 1 karung. Amr bin As bilang, "Da'ni ahmilu ya Khalifah, ya Amirul Mukminin." Amr bin As bilang, "Biar saya yang pikul wahai Amirul Mukminin." Apa kata Umar? "Kamu pikul saya beban di hari kiamat." Amr bin As langsung diam. Itu mentalnya pemimpin zaman dulu. Ketika Amr bin As angkat, "Ahmad, perhatikan sini. Awas beta tanya yang bisa lihat." Ketika Umar bin Khattab mau angkat gandum berpikul, Amr bin As bilang apa?
izinkan saya, Pak, biar beta bawa saja Pak, biar beta bawa saja. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu pikul saya punya beban dosa di hari kiamat. Langsung diam. Itu pemimpin yang sadar, pemimpin yang tahu diri begitu. Dia tahu suatu saat hanya naik langsung dia masak. Sambil masak dia tanya, barang Amirul Mukminin itu siapa jadi? Itu siapakah? Abdullah bapak itu, Abdullah bin Umar. Antum bagaimana? Antum sebenarnya baik, cuman kadang-kadang begitu lah. Lapar. Hanya dia masak, semua sudah lengkap, selesai, kasih makan, taruh di piring, bagi semua selesai. Terus dia tanya begini, wahai ibu, kalau umpama Amirul Mukminin dengar ucapanmu, lalu dia masakkan semuanya, lalu dia buat seperti ini, kira-kira kau bilang apa ke Amirul Mukminin? Apa kata dia? Mudah-mudahan dia masuk surga, Allah ringankan dia punya siksaan, dapat pahala semuanya. Kira-kira umpama kalau yang berdiri di hadapan kamu itu Amirul Mukminin, kira-kira kau buat apa? Pas Umar bilang begitu, Sayyidina Umar bilang begitu, langsung ibu itu kaget. Wih, kau siapa? Langsung Sayyidina Umar buka aja. Ternyata itu Umar bin Khattab. Itu pemimpin dulu. Kalau besok-besok ngomong kayak begitu, memang itu ngomong pegang surga sudah. Pegang surga. Mana tadi lah? Sampai di mana tadi? Orang miskin. Wala fakhar wa ana akramul awwalin wal akhirin, dan aku adalah orang yang paling mulia dari setiap zaman. Sudah, nanti besok baru lanjut lagi. Jadi ingat ya, harus banyak mengenal Ahmad. Harus banyak mengenal Nabi Muhammad. Jangan bercanda. Sulihat tadi malam itu kita tanya orang tentang sejarah Nabi, dong tidak tahu Sulihat tak? Banyak yang bisa jawab. Padahal itu cuma nasab saja. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay. Dan bukan tadi malam saja, hampir seluruh mayoritas umat Islam zaman sekarang yang tidak belajar ini ya, secara umum orang awam tuh kayak begitu, saya paham. Terus ngomong yang belajar dulu bercanda, besok ngomong dituntut di hari kiamat. Rasulullah bilang, Ahmad Papua, kenapa dulu Ustadz ajar saya punya sejarah, saya punya keturunan, kau tidak dengar? Bukankah itu kewajiban supaya kau sampaikan kepada manusia? Saya beta baru main dengan uang. Siapa? Fatur bilang, saya ingin beta dulu mau kau sendiri saja mau. Itu derita Allah. Sudah Ahmad sendiri. Luman, kenapa kau segini? Saya beta mengantuk pulang. Hari kiamat kita semuanya diminta bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درائر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب أعمالي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد الكونين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته الأمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكيك وسير إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا
نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل آيتك وحسين وقايتك، أن تبلغنا منك من شرف الحبيب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، وليهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سال، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن حضر نصر هذا الحبيب وآزره وله ظهره، وهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، ودم راية الدين القائم في جميع الأقطار منشورا، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، أوسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع وفي الإرز المكين من الذنوب والخطايا، وألمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. تقبل الله منكم. Siapa yang punya